Assalamu alaikum to all of you and hope you all would be fine. Gentlemen, this video is for academic test of a PMA long course. جب آپ PMA long course میں اپیئر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹیلیجنس ٹیسٹ میں آپ کے 3 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے وربل, نان وربل اینڈ دین ایکیڈیمک. تو جو آپ وربل اور نان وربل پاس کرتے ہیں تبھی آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ اب آپ ایکیڈیمکس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کریں. تو سب سے پہلے آپ نے 2 ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں, ان کی رزلٹ کی بیس پہ آپ کو ایکیڈیمکس ٹیسٹ میں اپیئر ہونا تھا اور پھر آپ وہ حل کرتے ہیں. اس میں 50 کویشچنز ہوتے ہیں, 30 منٹ کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے اور جب آپ ایکیڈیمکس کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی پاس کر لیں تو پھر آپ کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. اب ایکیڈیمکس کے ٹیسٹ میں پاسنگ مارکس کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے یہ 50% ہوتے تھے, لیکن اب یہ جو پچھلا کورس گزرا ہے 146 اس میں تھوڑا سا میرٹ بڑھ گیا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو انہوں نے گریڈس مارکس بھی دیے ہیں, نمبر, لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی اچھی سے اچھی تیاری کرنی ہے اور جب آپ اچھی سے اچھی تیاری کر لیں گے تو آپ 50 میں سے 50 نمبر بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا, صرف آپ کی جو تیاری ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. تو اس ویڈیو میں میں ایک کویشچن کو ایکسپلین کروں گا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان سوالات کو رٹ نہیں لینا, صرف یہ دیکھنا ہے کہ کویشچنز کس طرح کے آ رہے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ جو دیگر کویشچنز ہیں وہ بھی آپ کو آنے چاہیے. جیسے یہ پہلا سوال ہے, علی واز بورن ڈیش 14 سپتمبر. تو جنٹلمین یہ ایک پریپوزیشن کا کویشچن ہے. تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو پریپوزیشن کے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں اور آپ کی جو پریپوزیشن کی جو سکلز ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے. تو آپ اس کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں تاکہ آپ کے جو پریپوزیشن کے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں وہ غلط نہ ہوں. سو اٹس آنسر ووڈ بی آن علی واز بورن آن 14 سپتمبر. سو دس از آور نیکسٹ کویشچن, اولڈ نیم آف انڈونیشیا. انڈونیشیا کا جو پرانا نام ہے وہ جنٹلمین ایسٹ انڈیز تھا اور یہ ایک جنرل نالج کے ریلیٹڈ کویشچن ہے. تو آپ کو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کا جو جنرل نالج ہے وہ ان کویشچنز کے ریلیٹڈ اچھا ہونا چاہیے. سو دس از آور نیکسٹ کویشچن, اولڈیسٹ ڈیم آف پاکستان. پاکستان کا جو پرانا ڈیم ہے وہ ورسک ہے اور اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ناؤ دس از آور نیکسٹ کویشچن, ممبرز آف OIC کنٹریز. کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اسلامک کنٹریز کی, اس کے ممبرز کتنے ہیں؟ سو وہ جنٹلمین 57 ہے. 57 ہی دنیا میں مسلمانوں کے ممالک ہیں اور وہ سب اس کے ممبرز ہیں. قائد اعظم جوائن مسلم لیگ. قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی تھی؟ 1913 میں کی تھی. اب اس طرح کے کویشچن جو ہیں کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی, کانگریس کب جوائن کی, کانگریس چھوڑی کب, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 1920 میں قائد اعظم نے کانگریس چھوڑی تھی, 1906 میں کانگریس کو جوائن کیا تھا, 1906 میں مسلم لیگ بنی ہوئی تھی. لیکن یہ جو کویشچن ہے اس کا جو آنسر ہے وہ 1913 ہے. تھرڈ ون از کریکٹ. ہی ہیز بین لیونگ ان UK ڈیش ہی لیفٹ اسکول. ہی ہیز بین لیونگ ان UK سنس ہی لیفٹ اسکول. تو اب یہ اگین پریپوزیشن کا کویشچن ہے اور آپ کو ان کی گرپ ہونی چاہیے. آپریشن ضرب عزم اسٹارٹیڈ ان. آپریشن ضرب عزم پاکستان آرمی نے اسٹارٹ کیا تھا, کب کیا تھا؟ یہ 2014 میں کیا تھا اور اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سو ناؤ جنٹلمین دیز آر آور نیکسٹ کویشچن. پاک بگیسٹ ریور. جو پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جنٹلمین انڈس ہے. جہلم, کابل اور چناب نہیں ہے. پاکستان کا جو بگیسٹ ریور ہے وہ انڈس ہے اور یہ سوال اکثر آ جاتا ہے پیپرز میں, بہت یہ فیمس کویشچن ہے اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. ہاؤ مینی ریورز ان سندھ. سندھ کے دریا پوچھیں گے, جیسے پنجاب میں 5 دریا ہیں تو سندھ میں کتنے ہیں؟ سندھ میں جنٹلمین 7 دریا ہیں. اس چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسلام آباد بیکیم کیپٹل آف پاکستان. یہ بھی ایک جنرل نالج کا سوال ہے یا پاکستان ہسٹری کا اسپیشلی کویشچن ہے کہ جو پہلے ہمارا جو پرانا کیپٹل تھا وہ کراچی تھا اور کراچی سے بعد میں جو اسلام آباد بنا وہ کب بنا؟ 1960 میں اسلام آباد کو کیپٹل کا درجہ دیا گیا. ابو سفیان ایکسیپٹڈ اسلام ان. جی اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک کویشچن اسلامک ہسٹری کا ایک سوال ہے کہ جو ابو سفیان تھا اس نے اسلام قبول کب کیا تھا؟ 8 ہجری کو فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا. آئی واز ڈیش اے پین بائی ہر.
नाउ दिस इज़ अगेन ए क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रपोजिशन. गिव नहीं आएगा, गिविंग नहीं आएगा, ये कंटिन्यू फॉर्म ऑफ वर्ब है. गिव्स भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में आ जाता है. आई वाज गिवन अ पेन बाय हर, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो रियासतें हैं उनका पूछा गया वो कितनी हैं. 52 हैं, 50 हैं, 29 हैं या 12 हैं. सो जेंटलमैन यू शुड अवेयर विद दिस दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है 50 स्टेट्स, 50 रियासतें हैं अमेरिका में. फाटा बिकेम पार्ट ऑफ केपीके इन विच ईयर, जो फाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, ये पहले एक स्पेशल एरिया था. इसको केपीके का हिस्सा कब बनाया गया? 2005 में, 13 में, 6 में या 18 में? तो जेंटलमैन ये इसका आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान के आइन में एक अमेंडमेंट हुई थी 2018 में. मुस्लिम लीग नून का जो आखिरी दिन था टेन्योर का, उस दिन ये अमेंडमेंट हुई थी और केपीके में फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया था. तो दिस क्वेश्चन आंसर इज़ 4/2018. 2018 में फाटा को केपीके का हिस्सा बना दिया गया. नाउ दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू हिस्ट्री. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन विच ईयर, जो पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी? वो जेंटलमैन 1930 में हुई थी. और आपको ये जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं कब हुई, ये लंदन में हुई थी. एक सीरीज़ ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी 1930 से लेके 1932 तक. तो आपको इनका भी पता होना चाहिए. सो नाउ दिस इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन. लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मनोड़ा नहीं है, ग्रीनलैंड है, और मदास्कर और श्रीलंका भी नहीं है. ये ग्रीनलैंड का आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड है. और दिस इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू जियोग्राफी. बंगाल पार्टीशन टुक प्लेस इन विच ईयर, बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था हिस्ट्री में पाकिस्तान बनने से पहले. वो सवाल अक्सर आ जाता है कि वो कब किया गया था. तो 1905 में ये इवेंट हुआ था. 1905 में बंगाल के 2 हिस्से कर दिए गए थे, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल आजकल बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल इंडिया का ही हिस्सा है. ईयर ऑफ मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स, ये जेंटलमैन अगेन सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो आपको इन सवालात से ये पता होना चाहिए या पता लग जाना चाहिए कि जो आपका एकेडमिक्स टेस्ट है उसमें इस तरह के जो सवालात हैं वो आते हैं और आपने अपनी जो तैयारी है वो इस पैटर्न से करनी है. ईयर ऑफ मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स 1909. सिनोनिम ऑफ लेज़ी, जो लेज़ी है, अब इसका आपने सिनोनिम बताना है कि इनमें से वही जुमला आपने उसी जुमले का इंतखाब करना है जिसका मतलब इसी से मिलता जुलता हो. अब एक्टिव का मतलब अगर आप लें तो वो लेज़ी से मैच नहीं करता, बोल्ड का भी इससे मैच नहीं करता, केयरलेस का मतलब भी इससे मैच नहीं करता. सिर्फ ये जो आइडल है इसका जो मीनिंग है वो इस लेज़ी से मैच करता है. तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो आइडल होगा. लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो जो लार्जेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का वो जेंटलमैन जुपिटर है. एंड सेकंड वन इज़ योर करेक्ट आंसर. होली बुक ज़बूर रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट, जो आसमानी किताब थी ज़बूर वो किस पैगंबर पे नाजिल हुई थी? तो वो जेंटलमैन आपको पता होना चाहिए हज़रत दाऊद पे नाजिल हुई थी. तो जेंटलमैन इस वीडियो में इतने ही सवालात हैं, लेकिन जो आपको बताने की चीज़ है वो ये है कि इन सवालात को आप देखिए, किसी जगह पे लिख लीजिए और फिर इनके रिलेटेड और भी सवालात जितने भी हैं उनको आप तैयार करना शुरू कर दीजिए. जैसे ये एक क्वेश्चन है कि हज़रत या जो होली बुक ज़बूर थी वो किस पैगंबर पे नाजिल हुई थी. अब ये सवाल रिवर्स होकर भी आ सकता है कि हज़रत दाऊद पे कौन सी बुक नाजिल हुई थी. तो उधर आपने फिर ज़बूर को टिक करना है, तौरात को, इंजील को आपने टिक नहीं करना. या जो हज़रत मूसा पे बुक नाजिल हुई थी उसका नाम क्या था, आपको उसका भी पता होना चाहिए. इसी तरह ये जो इसने अब इधर सबसे बड़ा प्लैनेट पूछा है, ये छोटा भी पूछ सकते हैं. तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को रट नहीं लेना, सिर्फ एक आइडिया लेना है और उसके रिलेटेड फिर अपनी जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी करनी है. क्यों ना कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी इसी के रिलेटेड कोई आगे पीछे क्वेश्चन आ जाए तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बहुत ईज़िली टेस्ट को पास कर सकेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो, और मज़ीद भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप वो देखते रहिएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी. सो अल्लाह हाफ़िज़ फॉर दिस वीडियो.